रंग रंगीला रस भरियो मारो प्यारा राजस्थान प्यारो राजस्थान। गुड मॉर्निंग मित्रों, जय बोले। हूँ आयो छूँ अमदावादथी सिरोई અને સિરોઈ સિટીથી 5 કિલોમીટર દૂર અહીંયા સાણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે। આનો ઇતિહાસ બહુ ભવ્ય છે, તો આના ઇતિહાસ વિશે આપણે જરૂરથી આગળ માહિતી લઈશું અને પહેલાં આપણે જઈશું મંદિરની અંદર અને આપને એ વિગતવાર માહિતી આપો। તો સૌપ્રથમ મંદિરના મેન ગેટ તરફ 2 હાથીના સ્ટેચ્યુ આવેલા છે। બાજુમાં એક જૂની હવેલી છે જે એક ટાઈમમાં અહીંયા રેસિડેન્ટ હોય એવું લાગી રહ્યું છે અને મંદિરની સામે પણ એક હાથીનું સ્ટેચ્યુ આવેલું છે। આ સ્ટેચ્યુની પાછળ એક તળાવ છે। તો આપણે હવે મંદિરની અંદર જઈશું અને જ્યાં સુધી વિડીયો ઉતારવા દેશે ત્યાં સુધી વિડીયો ઉતારીશું। તો પગથિયા પર આ રીતે અહીંયા ફૂલ મળે છે અને પ્રસાદ ઉપર અહીંયા રસ્તામાં જ મળી જાય છે। એન્ટર થતાં જ આ રીતે હનુમાનજીની મૂર્તિ છે લેફ્ટ સાઈડમાં અને રાઈટ સાઈડમાં ગણેશજીની મૂર્તિ આવેલી છે। મંદિરની અંદર સરસ મજાનું આવી રીતે ત્રિશુલ છે અને આ બહુ મોટું મસ્ત વાસણ મૂકેલું છે। લગભગ અહીંયા ચણ છે જે પક્ષીઓને ખવડાવવા માટેના હોઈ શકે છે। આપણે એન્ટર થયા અહીંયાથી અને આગળ મંદિરમાં ફોટોગ્રાફી નથી કરવા દેતા। આ છે મંદિરનું મુખ્ય પરિસર અને સામે નંદી છે અને આ છે મેન મંદિર। તો મંદિરની અંદર ફોટોગ્રાફી કરવાની મનાઈ છે, તો આપણે અહીંયા નહીં કરીએ પણ એની આજુબાજુ જ્યાં જ્યાં કરવા દેશે ત્યાં કરીશું। અત્યારે જ મેં અંદર શિવલિંગના દર્શન કર્યા। બહુ જ ખૂબસૂરત શિવલિંગ છે। અંદર નહીં કરતા, કંઈ પણ નહીં। આ મંદિરની બાજુમાં આ રીતે કન્સ્ટ્રક્શનવાળી જગ્યાઓ છે જૂની જૂની। અહીંયા નાના નાના ગોખલા છે અને અહીંયા આખા પેલેસમાં જવાય એવી જગ્યા આવેલી છે। મંદિરનો ઇતિહાસ તો બહુ જ ઘણો ભવ્ય છે, પણ નેટ ઉપરથી માહિતી, યુટ્યુબના બીજા વિડીયોની માહિતી થોડી અલગ અલગ પડે છે। તો અહીંયા આપણે લોકલ જે પૂજારી છે એમના જોડે આપણે ટોટલી માહિતી લઈશું। चंद्रावती राजा लेके आए थे। ये वैद्यनाथ महादेव का धाम है, बहुत बड़ा विशाल धाम है। ये बना था, उसके बाद साणेश्वर महादेव का मंदिर बना था। फिर ये गोकुल ऋषि ने तपस्या करके 5000 वर्ष तक तपस्या किया जब गोकुलनी गंगा आई थी यहाँ। और गोकुलनी गंगा के बाद में फिर मंदिर उतरा, जैन जीर्णोद्धारा मंदिर बना। और वहाँ हम यहाँ पीढ़ियों से आज 1200-1300 वर्ष से हम ब्राह्मण यहाँ रह रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पूजा पाठ करते हैं और विधि विधान से शिव की सेवा करते हैं। और उस समय तो बहुत लोग कम आते थे, आज तो विशाल रूप ले लिया है क्योंकि जनरेशन बढ़ गया है। इसलिए बहुत देश विदेश से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, बम्बई से, सब जगह से यहाँ लोग आते हैं। विशाल शिव। और यहाँ त्रिकाली मंदिर है। त्रिकाली मंदिर पूरे विश्व में 3 ही हैं, काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी और साणेश्वर महादेव, जहाँ 3 बार पूजा होती है, पंचम बार आरती होती है। 3 बार पूजा होती है, पंचम बार आरती होती है। जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में 3 ही मंदिर है त्रिकाली, जो 3 बार श्रृंगार होता है शिव का। बहुत बढ़िया। काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी और साणेश्वर महादेव। बोलो साणेश्वर महादेव। महाराज जी, अपने जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो गुजरात में सोमनाथ से शिवलिंग ले गए थे, वो जो ओरिजिनल स्टोरी है यूट्यूब में काफ़ी लोग अलग अलग बोलते हैं।
जो शिवलिंग लाए हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो यही सानेश्वर जी महादेव का शिवलिंग। वो कैसे ले गए थे यहाँ से? वो नहीं लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे। फिर यहाँ युद्ध हुआ युद्ध हुआ। राजा महाराजा का। जी। यहाँ एक रबारी समाज ने भी खूब, देवासी समाज ने बहुत भूमिका निभाई, मेन भूमिका निभाई। ब्राह्मणों ने भी बहुत भूमिका निभाई। ब्राह्मणों की जुनई 1 से 1.5 कुंटल जुनई उतरी थी, इतने ब्राह्मण देवलोग हुए थे। 1.5 कुंटल। जी। 1.5 कुंटल किसको बोलते हैं? जुनई, ये जुनई 1.5 कुंटल। जी। और रबारी समाज ने भी बहुत योगदान दिया था, खूब त्याग दिया था। और सर्वे धर्म ने त्याग दे के वो जीत के फिर यहाँ मंदिर स्थापित हुआ था महादेव। काफी युद्ध हुआ था, काफी हथियार चले थे, काफी हथियार, खून की नदियाँ बहगी थी, इसीलिए फिर ये जीत के फिर सूर्य दरबार ने जिनों द्वारा ये सब। उस टाइम कौन राजा थे यहाँ के? अभय सिंह जी के पिताजी थे, नाम भूल गया मैं। वो यहाँ रहते थे पहले? वो ये राजघराना सिरोही में। और यहाँ पे कोई रहता था पहले? नहीं, यहाँ पे कोई, यहाँ जरोगो में जामनगर वाले राजमाता आते थे, यहाँ रहते थे। जामनगर से भी इनका संबंध रहा है। बिल्कुल। और राजा महाराजा का, तो वहाँ यहाँ रहते थे, भजन भाव करते थे। हमारे गुरु महाराज भी यहाँ शिव योगी के पूजा पाठ ध्यान धर्म सब करते थे। सब। बिल्कुल। आंखों बंद, मौज करो। महादेव सदा। कहाँ से? अहमदाबाद से। बिल्कुल धन्यवाद। મંદિરની બિલકુલ અંદર કોઈ પણ વિડીયોગ્રાફી ફોટોગ્રાફી નથી કરવા દેતા, પણ હું બનશે એટલી સ્લાઇડ મૂકી દઈશ। અને હાલ આપણે જે જઈએ છીએ એ જઈએ છીએ મહેલના બીજા ભાગ બાજુ। મંદિર અહીંયા આવેલું છે। આ છે મુખ્ય મંદિર અને આ જે ફોર્ટનો જે ભાગ છે એની દિવાલ આપ જોઈ શકો છો। અહીંયા નાના મોટા બીજા મંદિરો આવેલા છે ફોર્ટની અંદર। આખી જગ્યા બહુ ઘણી વિશાળ છે અને આપ અલગ અલગ જગ્યાએ ફરીને અહીંયા અલગ અલગ મંદિરોના દર્શન કરી શકો છો। આખો ફોર્ટની અંદરનો ભાગ છે। ઉપર આવતા જ આ રીતે બીજું મંદિર આવેલું છે। शिव कैलाशों के वासी, ढाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, ढाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना। તો મિત્રો આપણે જેટલું બન્યું એટલું શૂટ કર્યું અને મંદિરની અંદર જ્યાં પરિસરમાં વિડીયો નથી ઉતારવા દેતા ત્યાં નથી ઉતાર્યો, સાઈડમાં જઈને વિડીયો ઉતાર્યો છે। શિવલિંગની જે મેં આપને ફોટો મૂક્યો છે એ ઓનલાઈન લીધેલો છે, અંદર જઈને કોઈ ફોટોગ્રાફી નથી કરી। અને અહીંયા લોકલ પંડિતજી દ્વારા જે માહિતી આપવામાં આવી એ સાચી છે। તો હવે જઈશું મંદિરની બહારના ભાગમાં અને બહારના ભાગમાં પણ નાના મોટા મંદિરો આવેલા છે, આગળ તળાવ છે, આગળ છતરીઓ આવેલી છે, એ બધું આપણે આ વિડીયોમાં કવર કરીશું। તો આપણે જોયું શાણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર અને મંદિરની બહાર જ આવી રીતે ગણેશજીની મૂર્તિ આવેલી છે। સામેની બાજુએ હનુમાનજીની મૂર્તિ છે અને આ મુખ્ય ગેટ છે। प्याल लोक मेरे वो महादेव जी, प्याल लोक मेरे वो महादेव जी। अरे भांग तमाकू मत पीवना, अरे भांग तमाकू पियो बोला शिव, भांग तमाकू पियो बोला शिव। अरे नागण में बन जाऊं। અને આ છે મુખ્ય મંદિર। મંદિરની સામે આ રીતે હાથીનું સ્ટેચ્યુ છે અને બિલકુલ બાજુમાં પણ આ અતિ પ્રાચીન શિવલિંગની સ્થાપના કરેલી છે। એના બિલકુલ સામેની બાજુ
અહીંયા તળાવ આવેલું છે, જે હાલ તો પાણી નથી, પણ કથા અનુસાર આનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. બંધવાસો મેરે વો મદનજી બંધવાસો મેરે વો મદન બસ વેસ્ટ નહીં કરવાનો. મંદિરની બાજુમાં આવી જૂની પુરાની જગ્યા આવેલી છે. વર્ષો પહેલાં અહીંયા કોઈ રહેતું હશે એવું લાગે છે. હાલ તો બંધ અવસ્થામાં હોય એવું લાગે છે. આ છે ને કિચનનો પાર્ટ છે. કિચનની અહીંયા મોટા પ્રમાણમાં ભોજન બનતું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અહીંયા સાફ સફાઈ કરી રહ્યા છે. મંદિરની સામેની બાજુ આવી રીતે છતરીઓ આવેલી છે અને અંદરની બાજુ જેની છત્રી છે એમનો ઇતિહાસ લખેલો છે. એવી ઘણી બધી અહીંયા બીજી પણ છતરીઓ આવેલી છે. તો દોસ્તો આ તો વિડીયો સાણેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો જે સિરોઈમાં આવેલું છે. આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. હવે અમે મંદિરથી સિરોઈ સિટી તરફ જઈએ છીએ. ત્યાર પછી અમે જઈશું આબુથી અંબાજી અને અંબાજીથી અમદાવાદ. તો એ વિડીયો પણ નેક્સ્ટ બ્લોગમાં મૂકવાનો ટ્રાય કરીશ. તો મળીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી હર હર મહાદેવ.